वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। और केरला ऑलवेज एग्जाम्पल रहा आरसीएम के लिए। यू हैव क्रिएटेड एग्जाम्पल्स, सेट एग्जाम्पल्स। दिस इज सिल्वर जुबली ईयर, गोइंग टू सेलिब्रेट आरसीएम सिल्वर जुबली 25 years. So this year designed a special celebration program. हम जो हमेशा एक जगह एनिवर्सरी प्रोग्राम करते हैं, सिंगल प्लेस एनिवर्सरी प्रोग्राम, एंड मोस्टली साउथ इंडियन associate buyers could not join that program. Few associates can only join. So now this year we decided to reach everywhere in all country, so we can meet all of associates buyer with. तो जब हम एक जगह करते हैं तो हमारे सारे साथियों से मुलाकात नहीं कर पाते। तो इस बार क्या किया गया कि हमको हर जगह जाना है और हम सबको मिलना चाहते हैं, हम सबसे बात करना चाहते हैं, हम सबको देखना चाहते हैं। क्योंकि हम एक फैमिली मेंबर्स, वी आर ऑल फैमिली मेंबर्स। हम अलग अलग नहीं है, हम एक है, और फैमिली मेंबर से मिलना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए इस साल ऐसा कुछ डिजाइन किया गया है, और हम ये भी चाहते हैं दूसरा कि हम पूरी दुनिया के सामने आरसीएम को पेश करें। हम अपने बीच तक क्यों, पूरी दुनिया को बता आरसीएम है, ये ऐसा है। और बताने का मतलब केवल बताना नहीं है, हमें आरसीएम की जो सच्चाई है, उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो वैल्यूज है, उसका जो एक साइंटिफिक वे है, उसका जो एक नेशनल कॉज है, उसका जो सोशल कॉज है, उसकी जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, वो सारी दुनिया के सामने अच्छे से बताना है, पूरी दुनिया को बताना है, पूरे इंडिया को बताना है। तो हमें केवल इंडिया में घूमना ही नहीं, बल्कि इंडिया को अच्छी से बताना। तो ये एक डिजाइन है। तो उसके लिए रूपांतरण यात्रा जो एक लॉन्ग टाइम तक ये ट्रैवल करेगी पूरे इंडिया में, जगह जगह, और सो मेनी डेज। और उसमें एक बहुत खूबसूरत बात और है कि हम top 25 places we will decide in celebration program will be done there. Top 25 cities. So the criteria 25. It is a very important subject. What will be the criteria to select the top 25 cities? It is very interesting and it is very futuristic design. तो जो 25 अच्छा परफॉर्म करेंगे जॉइंटली, मिलाकर, ऐसा नहीं किसी एक लीडर की परफॉर्मेंस नीचे की जाएगी, मिलकर आप कैसे सिस्टम में वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, वो top 25 places डिसाइड किए जाएंगे, जहाँ सेलिब्रेशन प्रोग्राम होंगे, जहाँ हम लोग आएंगे खुद, हम खुद वहां पर जाएंगे top 25 places पर। तो when we met with Murthy sir, Sujit sir, Girish sir, so they show their interest to celebrate minimum three places at Kerala, in Kerala, कि तीन जगह कम से कम केरला में सेलिब्रेशन होना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने बात की। तो मैंने कहा है, बिल्कुल होना ही चाहिए। केरला इज ऑलवेज टॉपर, केरला इज टॉपर स्टूडेंट। सो डेफिनेटली इट शुड। तो उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा बस। आपका कहने से या मेरे चाहने से वो नहीं होगा, वो क्राइटेरिया है। Criteria. First criteria is overall growth of that
प्लेस। तो सारे जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है उनकी क्यूमुलेटिव ग्रोथ, उस बेल्ट की क्यूमुलेटिव ग्रोथ, लीडर की ग्रोथ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की ग्रोथ की, और डिपो की वॉल्यूम की ग्रोथ, फर्स्ट क्राइटेरिया। और ग्रोथ इट विल बी फ्रॉम जनवरी टू जून, फ्रॉम जनवरी टू जून 6 मंथ्स की ग्रोथ। तो आपको वो टॉप करना है पूरी कंट्री में, इंडिया के सभी जगह लोग उस रेस में हैं, तो सभी अपने यहाँ करना चाहते हैं, तो सभी रेस में आपको टॉप ग्रोथ करनी। ग्रोथ कैसे? जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, परसेंटेज ग्रोथ जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है, but in first criteria you can open new center also, that will be also counted in growth. You can convert your centers, you can change furniture, you can change place, you can anything, modify, so you can change. There are so many opportunities in. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, TCG. അപ്പോ ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 25 കൊല്ലം ആർസിഎം ബിസിനസ് തികയാണ്. ഈ 25ാം വാർഷികത്തിൽ കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയൊരു മിഷനാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണെന്നുള്ളതാണ് TCG പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി വൈസോ അല്ല നമുക്ക് ഡിവിഷൻ വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ കുടുംബമാണ്. അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിനെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും TCG ഉണ്ട്. അപ്പൊ രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിലേക്കും ആർസിഎം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച തൊട്ട് ഇന്ന് സഫലീകരിക്കുന്ന ഓരോ ഏരിയകളിലേക്കും TCG വരുന്നുണ്ട്. ആ വരവ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 25 സിറ്റികളിൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ 25 സിറ്റികളിൽ ഇതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കും. പക്ഷെ ആ സിറ്റി ഏതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് ആണ് ആ പ്ലേസിലത്തെ. അത് ലീഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, ഒരു നിശ്ചിത ടീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് അവിടെയുള്ള സകല ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി എത്ര ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടു, തൃശ്ശൂർ ഏരിയയിൽ എത്ര ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടു, അങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച 25 സിറ്റികൾ ഏതാന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കും. അവിടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്കെയിൽ പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്താൻ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി തൊട്ട് ജൂൺ മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത്, ഒരു ഏരിയയിലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത്, ആ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ജനുവരിയിൽ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി, ഫെബ്രുവരിയിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വ്യാപിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെന്ററിലും പ്രവർത്തിക്കാം. പക്ഷെ ഓൺലി കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി തൊട്ട് ജൂൺ മാസത്തെ കാലയളവിൽ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഒരു സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഒരു സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ആ സെലിബ്രേഷൻ ആ സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഓവറോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൂർത്തി സാറും സുജിത് സാറും 3 സിറ്റികൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ 3 സിറ്റീസിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി TCG പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടന്നോളുന്നില്ല, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിൽ കാര്യക്ഷമത കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് അതിലാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ വെക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് TCG പറഞ്ഞത്. ഓവർ ടു യു സർ. So first criteria, and now second criteria. Second criteria, number of ULP quick program at your centers. ULP quick. So maximum number ULP quick program will be winner. And डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मैनेजमेंट एंड जो उनका सर्विस एंड ऑल द रख रखाव वगैरह, स्टॉक कीपिंग, that is so it will be checked through our team. They will check and give the numbers to each center. So आपका मैनेजमेंट, आपका रख रखाव, आपकी सर्विसेज, आपका बिहेवियर will be counted. So this is third criteria. Fourth criteria is minimum sales should be 3 lakhs of every center in that zone.
कम से कम 3 लाख का सेल होना चाहिए किसी भी सेंटर का। तो यस, यस, और टू യെസ് സാർ, താങ്ക് യു സാർ. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ജനുവരി തൊട്ട് ജൂൺ മാസത്തിനുള്ളിൽ വരണം. റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, അവിടുത്തെ എത്രത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ളതായിക്കോട്ടെ, മൊത്തം ടോട്ടലായിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് വരണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ULP ക്യുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സെന്റർ ഏതാണോ ആ സെന്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പെടും. എവിടെയാണ് ULP ക്യുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ, അതായത് കമ്പനിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ സോണൽ മാനേജർ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവീൺ സാറാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം ത്രൂ തരുന്ന ULP ക്യുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്, ഏത് സെന്ററിലാണോ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ആ സെന്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് ക്രൈറ്റീരിയ നേടാനുള്ള ഒരു അവസരമുള്ളത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ. മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന RCM ഷോപ്പുകൾ, വണ്ടർ വേൾഡ് ക്യുക്കുകളിലെ സർവീസ്, അവിടെ സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ, ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലെ സർവീസ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത്, അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ, ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ലക്ഷമെങ്കിലും വരണം. മിനിമം സെയിൽസ് 3 ലക്ഷമെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് അവർ അർഹത നേടുകയുള്ളൂ. ഓവർ ടു യു സർ. Then next criteria, sales, number of activities for Seva Divas, Seva activities, and next is participants in each Seva activity. हर सेवा गतिविधि में कितने हमारे साथी शामिल हो रहे हैं। तो वो आपकी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें आज से पहचान है तो पब्लिक तो सेवा से ही आ सकती है, सेवा से ही हम आउटसाइड में जा सकते हैं। और हर सेवा गतिविधि का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अच्छा, हमें गेस्ट्स को इनवाइट करना है, हमें कोई VIP गेस्ट भी इनवाइट करना है, वो सब होना चाहिए और अच्छे। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ ऑल टीम, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर्स, लीडर्स, कंपनी, डिपो, एंड जेंटली डूइंग एथिकल वर्किंग. दिस इज वन क्राइटेरिया. तो दीज ऑल क्राइटेरिया, तो आप ऐसा समझ रहे होंगे कि ये सब क्यों है, इसमें क्या पावर है, कि कितना लॉजिकल है. इससे हमारा सिस्टम इम्प्रूव होगा तो हम फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ जो हमें करनी है वो हम कर पाएंगे. तो और टू अर्जुन. താങ്ക് യു സാർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ജൂൺ മാസം 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ULP ക്യുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തുന്ന ഏരിയക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ക്രൈറ്റീരിയ കിട്ടും. വണ്ടർ വേൾഡ് ക്യുക്കിന്റെ സർവീസുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക. മിനിമം സെയിൽസ് 3 ലക്ഷം വരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. ആൻഡ് സേവ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മരങ്ങൾ നടുക, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്യാമ്പയിൻ, അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ സേവിക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർഡ് മെമ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ പങ്കെടുക്കണം. അതിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അത്തരത്തിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗമാവുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക. അതേപോലെ തന്നെ ടീമും ഡിപ്പോയും ഷോപ്പും ലീഡേഴ്സും ഒക്കെ തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോർഡിനേഷൻ വേണം. എല്ലാവരും തമ്മിൽ നല്ല കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് TCG പറയുന്നത്. അതാണ് ഏതൊരു ബിസിനസിന്റെയും ഏറ്റവും ബേസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കോർഡിനേഷനുള്ള ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ, ഈ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ലെവലിലുള്ള ഗ്രോത്തിന് ഇത് കാരണമാവും ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ആവും ചെയ്യും. ഓവർ ടു യു സർ. तो ये जो क्राइटेरिया है, जो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सभी से किसी से भी पूछेंगे कि ये सब चीजें आपको अच्छी लग रही है क्या, आप चाहते हैं क्या ऐसा, तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन एक इग्नोरेंस में, एक कहीं कोऑर्डिनेशन के लैकिंग में ये कुछ छूट जाता है कि हमारा एक सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी एक ब्रांड इमेज होनी चाहिए, हमारी सेंटर्स की सर्विस सही होनी चाहिए, हम पब्लिक सर्विस के काम करें, ये और ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रोथ होनी चाहिए. तो जो तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ तो उसमें होनी है. तो ये सारी चीजें एक बहुत मजबूत सिस्टम, क्योंकि हमें फर्दर जो जर्नी करनी है वो बहुत बड़ा करना है.
अभी आरसीएम को हम नहीं मान सकते कि आरसीएम कोई अच्छा कुछ कर रहा है। आरसीएम को बहुत हाइट्स पे जाना है, बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, तो उसके लिए सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। पूरा हमारा डिलीवरी सिस्टम, हमारा ये कोऑर्डिनेशन, इथिकल वर्किंग एंड यूनिटी, these all are requirement of any mission. So हमने ये with the grace of God these things are decided. So ये बहुत ही अच्छा है, और हमको सबको 3-4 महीने 5 महीने जो भी है, इसमें पूरी एनर्जी हमें लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सेलिब्रेशन का मैटर नहीं है, ये हमारा इस ईयर नहीं है। ये चीजें हैं जिनको हम करेंगे तो हमारा जनरेशन टू जनरेशन इट विल वर्क। तो इसके लिए हमें सभी को बहुत ही एक बड़े इंटरेस्ट से, बड़े जुनून से और उससे काम करना चाहिए। यस और താങ്ക് യു സർ. അപ്പൊ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏരിയകളിൽ വരുന്ന ഡെലിവറി സെന്റേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ, അതിനുവേണ്ട പരിചരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ വരും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാലും അവർ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. ഇതിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണ്. കാരണം എല്ലാം ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതുമാണ്, ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്രൈറ്റീരിയകൾ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സാണ്. ഇപ്പോ RCM എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് നേടി എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ കണ്ണിൽ വളരെ ചെറുതാണ്. കാരണം ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെയ്തതൊന്നും അല്ല വിഷൻ, ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ് വിഷൻ. ആ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ കൂട്ടായ്മയോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ ബിസിനസ്സിനെയും ആൾക്കാരെയും ഇതിലൂടെ വളർത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നാളത്തേക്കുള്ള വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറും. ഓവർ ടു യു സർ. थैंक यू। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारी एक अच्छी वाली परीक्षा है, अच्छी वाली। और अच्छी वाली परीक्षा के साथ मोटिवेशन है। क्या हम में से कोई इस बात के लिए तैयार है कि हमें इस परीक्षा में पास नहीं होना है? क्या इस बात के लिए कोई तैयार है कि हमें इसमें जीतना नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो अभी कैसे होगा? और मेरी केरल आने की बड़ी इच्छा है, पर अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि आप ये इसमें टॉप एरिया को कंप्लीट। आप लोग बहुत अच्छे हैं, केरल का स्टेट बहुत अच्छा है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वहाँ देखने के लिए बहुत अच्छा है, आपने पीछे बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये सभी चीजें और जो फ्यूचर है, क्योंकि हमें अभी बहुत हो गया, RCM 25 ईयर्स का हो गया। अभी हमें एक अलग स्टेप बढ़ाना है, अभी एक अलग डायरेक्शन में जाना है। RCM और भी टेक्निकल अचीवर्स की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें डिसाइड की। तो आज वर्ल्ड में एक अलग रूप में आने वाला है। ये एक अलग पावर जो है ना, ये नॉर्मल एक्टिविटी या ये जो नॉर्मल बिजनेस या इस रूप में नहीं रहना, ये एक कंट्री के लिए एक बेस्ट जो सॉल्यूशन देने वाला एक मिशन बनाना है इसको। और हमें हेल्थ रिवॉल्यूशन पे काम करना है कि हमें रोग मुक्त भारत, इस पे काम करना है। हमें समाज को एक अच्छा बनाना है, वैल्यू जो होनी चाहिए लाइफ में, नैतिक मूल्य जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसा समाज भी बनाना है। तो ये सब हम कर सकते हैं, वो पॉसिबल है RCM के द्वारा। RCM के रूप में हमें गॉड ने बहुत कुछ दिया है, सारे सॉल्यूशन दिए हैं, वो सोच दिए है, वो ऐसा एक फैमिली दिया है। तो हमें ये सब चीजें इन एनी केस करनी ही करनी है। मेरी कुछ कि इसको आप फास्ट इसमें लें एकदम, कि टाइम हमारा अगर गुजर रहा है, टाइम बीता जा रहा है,
तो आपका ये जो सारे बैठना, कैलेंडर तैयार करना, एक्टिविटी डिसाइड करना, और वो सारे सेंटर्स में कहाँ कहाँ क्या इश्यूज है उनको तुरंत से वॉच करना, उनको रिमूव करना, उनका सोल्यूशन करना, ये सब इमीडिएट एक्शन में आपको आना चाहिए। लेकिन इन एनी केस वी हैव टू विन, वी हैव टू विन। तो और താങ്ക് യു സർ. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് RCM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു പരീക്ഷയില് നമ്മൾ മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ആവാതിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. RCMവും ഒരു പരീക്ഷയാണ്. ഇത് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ പാസ്സാവണം. പക്ഷേ ആ പാസ്സാവേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ട്, നല്ല പ്രകൃതി ഉണ്ട്, നല്ല വ്യക്തി നമ്മളും വിചാരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ശ്രമമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഗ്രോത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറും. അത് മാത്രമല്ല, RCM ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ടു. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് RCM എന്ന ഒരു ബിസിനസ് വേറൊരു റൂട്ടിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നേ വരെ ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചിന്തിക്കാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഒരു കൺട്രിയിൽ, ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് RCMനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൺട്രീസ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു ഹെൽത്ത് റെവല്യൂഷൻ RCM ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ, ശരിയായ അവയർനെസ്സിലൂടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഒരു മൂല്യത്തിന് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഇന്ത്യനെ മാറ്റി അതിനെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് TCGയുടെ ശ്രമം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും, ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും വിചാരിക്കരുത് RCM പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ മുഖമുദ്ര മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഒരു 6 മാസം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ ഹെൽത്ത് റെവല്യൂഷനും ഈ സൊസൈറ്റി മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രയത്നം നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം. കാരണം 25 കൊല്ലം പിന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത 25 കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് ഇതിലൂടെ നേടിയെടുക്കും, എന്ത് ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കും, എന്ത് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കും, എന്ത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ളത് അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ഓവർ ടു യു സർ. So I will say that it is not only good opportunity, but it is great opportunity for us, not for only a certain period, but it is the matter of betterment of country. This you cannot imagine in direct selling industry such type of work, design, such type of activity, Rupantan Yatra, 25 places celebration program, and so many social activities, growth, health revolution. So these and day by day we are doing new things. Daily we are planning new things. So God's order that you have to नए भारत का निर्माण, तो उससे कम हमें कुछ भी नहीं सोचना, उससे कम हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको नॉट लाइटली नहीं लेना है, इसको हमें सीरियसली लेना है। ये बहुत अच्छा विषय है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं मेरा स्पीच ही एंड कर रहा हूँ। Thank you. Thank you for giving us this opportunity, and it's a very hearty pleasure to have been a translator to you. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് വന്നു, ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഒരു മേഖലയിൽ, ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു മേഖലയിലാണ് ഈ ബിസിനസ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് അല്ല. ബിസിനസ്സിന് ഉപരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ഒരു കമ്പനി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികളും ഇതുവരെ സഞ്ചരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ്. കാരണം ഭൂരിഭാഗം കമ്പനികളും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു ലീഡറിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ ലീഡറിന്റെ
അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടീമിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അറിവ് കൊടുത്തിട്ടും അവരുടെ സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു നവഭാരത നിർമ്മാണത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവതുല്യനായിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന TCG നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഞാൻ ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ MD-യുടെ വാക്കുകൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ആർസെമിലൂടെ 360 ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഭാഗമാവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മാത്രം അവകാശമായിട്ട് നമ്മൾ ഒതുക്കിക്കൂടരുത്. ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കണം. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യണം. നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് മാറണം. ഇതാണ് TCG നമുക്ക് ഇന്ന് തരുന്ന സന്ദേശം. രൂപാന്തര യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇന്നേ വരെ ഒരു കമ്പനിയും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. 25 സിറ്റികളിൽ മേജർ രീതിയിലെ സെലിബ്രേഷൻസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ TC sir for gracing us with your wonderful words. Thank you, sir. Thank you.